एक फौजी जड़ा शहीद होने तो बाद भी बॉर्डर की रखवाली करता रहा ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ एक फौजी की कहानी दास्तान पूरी सुनावांगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ शहीद बाबा हरभजन सिंह सिक्कम वाले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਕਾ ਕਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। शहीद बाबा हरभजन सिंह जी के घर पहुंचे हैं। जे बाबा हरभजन सिंह जी की गल करिए तो दुश्मनों के दिलों च हजे भी उन्हों का डर बेकरार है, पर उन्होंने घर पहुंचे पहले दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने हजे तक पूरिया यादों जड़ा संभाल के उन्होंने परिवार वालिया ने रखा है। तुम देख सकते हो कि बाबा हरभजन सिंह जी का जी फोटो है वो नाल ही उन्होंने वर्दी तो उन्होंने जोड़े शूज़ वगैरह जोड़े ड्यूटी टाइम जोड़े पाते सी वो सारा कुछ सामभ के रखा होया। तो परिवार वालिया नाल भी गल करांगे कि उन्हों की जीवनी बारे उन्होंने जोड़े छोटे ब्रदर है वो साडे नाल इस वेले मौजूद है, उन्होंने गल करते हैं। की नाम जी तुहाडा? रतन सिंह। बाबा हरभजन सिंह जी के बारे जो गल करिए उन्हों की जीवनी बारे साडे दर्शकों को कुछ दसो। वो गल ये ना भी पहला तो अं दो भरा ही सा ते वो पढ़दा ही ते मैं गाइयां गुइयां चार छड़नियां ते वो फिर भर्ती हो गया। वो जो औड़ बड़ी लगी ही आंदे हन जसूस आ गए ने आइए तो खूह जिता साडी माता ने साडी ने इन्होंने मुंडिया घल्ले भी खूह छड़ा के लियाओ ते इत्थे ते जसूस ने फिरदे पे गलियां च लोग भजे फिरदे होंदे हैं है ना। वो फिर ना सानू इत्थों खूह आन के साडा छड़ा के लै गए ते और उदू बड़ी लगदी ही उदू भी ओहदा जेहड़ा सुभाऽ साधु ही। जे बाबा जी की गल करिए तो बचपन से ही उन्होंने दिल च सी कि फौज दे विच जड़ा भर्ती होना। हाँ जी नहीं ये फिर साडी ताए दी कुड़ी आई तो कह लगी भजन औड़ लगदी है पानी नहीं धानी नहीं कोई फसल होंदी है कदरे नहीं होंदी कदी समा लग जाता है तो तू भर्ती वेख लै। वो पहली बार भर्ती गए नडाले तो भर्ती हो गए। और तो बाद चले गए हो सिक्कम भी गए की उन्हों की कहानी? 2.5 साल उन्हें नौकरी की शरीर च ते सिपाही सन ते फिर रैंक उन्होंने इस तरह ही वधदे गए ते फिर पुलिस अपने छुट्टी आने शुरू हो गए। फिर पहला तो उतरा आते रहे ने गुबत फिर सानू कहन लगे भी असीं तो छुट्टी आने तो तुसीं अंदर वड़ के सौ जाते हो तो मेरा कमरा वखरे छत्तो। साड़ी माता आंदी मैं क्या भी कोई गल नहीं आखेगा तो फिर छत्त देंगे। वो ना मैं इत्थे डंगर बन्नदे हाँ पर बरांडा ही तो अंदर वड़िया बन्ने निकलिया 4 बजे मेरे पैरों नाल पैर पूंज के ते मेरी रजाई तू ला के ते वड़ गया मेरे नाल जफ्फा पा के बड़ा रस्या आंदा हुण खुश है आई बस सवेले ढा के ते ओहदा कमरा छत्तना शुरू कर दिता। जे फौज की गल करिए बाबा जी की गल हुई सी उन्हां दे नाल सारी गल? ये कोई समान लैके जा रहे हैं तो कोई नला दसदे हैं कि खच्चर की पूछल छुट गई तो कंडे के नाल ही फिर उत्तों कोई बर्फ बुर्फ पै गई तो उत्थे ही नप्पे गए थल्ले। किस तरह पता लग्या उन्हां दा? ਇਹੋ फौज नहीं लभ्या फिर उन्हें आप पहला दसिया पहला फौज ने ये लभदा नहीं तो उन्होंने भगौड़ा कर दिता ही तो फिर उन्हें आप दसिया उन्होंने सुखने च आन के भी मैं फलाने थां वां अखां दे अगे सीन दिता कि मैनू इत्थों ले लो
ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੌਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਵੇਖੋ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਿੱਕਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ? ਜਿਵੇਂ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਘਰ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ। 1985 ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਆਂਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਥੱਲੇ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, 2 ਆਰਮੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਥੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕੱਟ ਕੇ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਾ ਬਾਰਡਰ ਸੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। 3 ਡਿੱਬ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਸੀ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਆਏ ਨੇ। 2006 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੁੱਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਇਹੀ ਭੇਜਨੇ ਆ, ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ 'ਚ ਭੇਜਨੇ ਆ। ਫਿਰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 1 ਮਹੀਨਾ ਸਿਖਲਾਈ ਫੌਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੌਜ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਕਮ ਨਥੂਲਾ ਬਾਰਡਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ? ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ 1000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਸੀ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫੜ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇਕਰ ਅਚਾਨਕ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹਮਲਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਸੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੱਸਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਫਲੈਂਗ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, 2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੁਰਸੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਬੰਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਰ ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਵੀ ਹੋਏ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ। ਉਂਝ ਜੇਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਚਾਹ ਮਾਣੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੇ, 2 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, 1 ਵਜੇ ਉੱਠੇ, ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੇ। ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਫੌਜ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਕਸਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਂਢੂ ਸਾਹਿਬ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਨ 2000 'ਚ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਤ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਂਕ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਆਫੀਸਰ ਸਨ ਜਨ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ
ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਫਿਸ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਔਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਦ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਹਰ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਉਹ। ਇੱਕ ਜੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਡੀਸੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਐਵੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਇੰਜ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅੱਗੂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਸੈਨਿਕ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨ ਦੀ ਟਿਕਟ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੈਨਿਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਜਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਆਮ ਕੰਮ ਵੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫੌਜ ਦਾ ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਅੰਡਰ ਹੈ। ਉੱਥੇ 8-8 10-10 ਸੇਵਾਦਾਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡਿਊਟੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਏ ਸੀਟ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਹ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲ ਗਏ ਨੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਡੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਨ ਨਾਲ ਸਿਪਾਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਸਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਲੰਧਰ ਆਪਣੇ ਛਾਉਣੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਫੋਨ ਖੜਕ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਤੋਂ। ਅੱਗੋਂ ਫੌਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ ਨਿਊ ਜਲਪਾਈਗੁੜੀ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਆਲਰੇਡੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਚੱਕ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2.5 ਸਾਲ ਸਰੀਰ 'ਚ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵੱਧਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਤੇ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਧੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਰੈਂਕ ਸੀ ਤੇ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਭਾਜੜ ਪਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਕੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਰੈਂਕ ਵਧਾ ਦਈਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਲਾਸਟ ਰੈਂਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਰੈਂਕ ਵਧਾਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਧਾਓ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਰੈਂਕ ਵਧਾਓ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੈਂਕ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਵਿਸ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਥਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਕੰਮ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚੜਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ 2008 'ਚ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਸਿੱਕਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਲਕ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉੱਥੋਂ, ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ % ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਚੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲਕ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਲਕ ਰੱਖਣੀ ਪਈ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵਰਤੋ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲਾਲਚ ਕੋਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਰੂਪੀ ਦਿਖਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਥੋੜਾ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦਾਦੇ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਮਤਲਬ ਸਾਧੂ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਜੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਰਖੀਂਦਾ ਬਰਸੀ ਦਾ, ਤੇ 4 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੋਗ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ 2 ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਜੁੰਟਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹਫਤਾ ਪੂਰਾ 1 ਯੂਨਿਟ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਹਫਤੇ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ 2-3 ਦਿਨ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹ 2-3 ਦਿਨ ਲੰਗਰ ਰੱਖਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੰਤ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨੌਕਰੀ 2.5 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੱਬਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਪਿਆ, ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਰਾਈਫਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀ ਪਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯਕੀਨ ਨਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸੀ ਪ੍ਰਤੱਖ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਵਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਚਿੱਟੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਛੁੱਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਯੂਨਿਟ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ। ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਬ ਵੱਲ ਕਾਫੀ ਧਿਆਨ ਸੀ। ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਖੋਲ ਦਿਓ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਾਰ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ।
ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਂਦੇ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾਲ, ਵਰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾ ਦੇਵੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂਕਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਕਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਾਲ ਲਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਜੋੜੇ ਆਏ ਨਾ ਉੱਥੋਂ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਜੋੜਿਆਂ ਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਰ ਵੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਲਕ ਖੋਲੋ ਤੇ ਗੋਲਕ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਚੜਾ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨਾਮੇ ਉੱਥੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਦਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਮ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੋਲਡਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮਦਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਨ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੈਂਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਰੈਂਕ ਤੇ ਸੀ ਉਹ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਪੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਗੜਬੜ ਨਾ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇਣ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ? ਇਹ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਖਰਾਬ ਲੱਗਦੇ ਪਏ। ਚੀਨ ਤੇ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਪਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫੀਸਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਆ ਨਾਜ਼ੁਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋਗੇ ਬਾਬਾ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਵੇ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੇਵਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਨਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਹਰ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੂਟ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਉਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਸੱਭਰਵਾਲ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਜਲੰਧਰ।